السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ اقرا عابد موجود ہے، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، اس شخصیت کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ یہ UC41 کے چیئرمین بھی ہے، سردار مہتاب احمد خان ایڈوکیٹ چیئرمین UC41۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، بہت اللہ کا کرم ہے جی، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے آفس میں، یونین کونسل کے آفس میں یہاں پر تشریف لائی ہیں، اور اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، 90 نیوز کو ٹائم دیا۔ سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سیاست میں انٹرسٹ کیسے ہوا؟ آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی سیاست میں انٹرسٹ لیتے تھے؟ ماشاءاللہ سے تو آپ ینگ بھی ہیں، تو یا پھر کالج یونیورسٹی سے آؤٹ ہو کے، یا پھر کسی کو دیکھ کے، یا پھر سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سیاست میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ جی میں شکریہ جی۔ میرا اصل میں زمانہ طالب علمی سے جو ہے، میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا، اور 93 میں نے پاکستان کی جو خالق طلبہ تنظیم ہے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس سے میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا۔ تو پالیٹکس کے اندر جو سیاست کے اندر جو میرے آئیڈیل ہیں، وہ محسن پاکستان محمد نواز شریف میرے آئیڈیل ہیں۔ میں ان کی عوام دوستی اور پاکستانی عوام کے ساتھ ان کی محبت، اور ان کا جو پاکستان کو ڈیولپ کرنے کا جو ان کا خواب تھا، پاکستان کو جو انہوں نے ایٹمی طاقت بنایا، تو اس حوالے سے میں ان سے انسپائر ہو کر میں نے جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو جوائن کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے میں پالیٹکس میں ہوں، عوام کی اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سفر، خدمت کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا جی۔ اوکے سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بے روزگار بھی ہو گئے۔ اور سر پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وار ہے، لیکن جو چائنا سے شروع ہو کے پوری دنیا میں آ گئی ہے، لیکن سر چائنا نے اس کے ساتھ بہت اچھے سے فائٹ کیا ہے، لوگوں کے گھروں میں راشن بھجوائے۔ تو پاکستان نے بھی کیے ہیں کام، ان کے احساس پروگرام کے تھرو انہوں نے بہت سے گھروں میں 12-12 ہزار روپیہ بھی بھجوایا ہے۔ تو سر کیا وہ ڈیزرونگ لوگوں کو مل رہے ہیں یا نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو کرونا ہے وہ ایک عالمی وبا ہے، اور اس عالمی وبا سے جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو پوری دنیا میں WHO نے اس کے جو SOPs بتائے ہیں، ان SOPs پر عمل کر کے ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ دوسرا کوسچن جو آپ نے کیا کہ لوگوں کی مدد کے حوالے سے اور لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے، تو میں اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کا جو یہ بلدیاتی نظام ہے، یہ ہمارا میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد، اور اس کو ہیڈ جو ہے وہ میئر آف اسلام آباد کرتے ہیں، شیخ انصر عزیز صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اسلام آباد کے لیول پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پلیٹ فارم سے کم از کم میں نے اپنی یونین کونسل I-9 کے اندر میں اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں میئر آف اسلام آباد کا بھی، کہ انہوں نے مخیر حضرات کے ساتھ مل کر اس I-9 یونین کونسل میں ہم نے کم از کم 1000 لوگوں کو جو ہے وہ راشن دیا، اور اس کے بعد ہم نے رمضان میں کم از کم 1000 لوگوں کے گھروں میں ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر میں نے اپنے کونسلر حضرات کے ساتھ مل کر، میں نے اپنے وائس چیئرمین کے ساتھ مل کر لوگوں کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے ہم نے ان کو راشن پرووائڈ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کورونا کے اندر جو ہے وہ NHA کے ساتھ مل کر، جو NIH ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ مل کر ہم نے یہاں پر کرونا کے جو ہے وہ لوگوں کے فری ٹیسٹ کروائے اپنے یونین کونسل کے اندر، کم از کم 500 لوگوں کے ہم نے فری ٹیسٹ کروائے، اور شب و روز جو ہے ہم لگے ہوئے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، اور اس کرونا جیسی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس پلیٹ فارم سے، یونین کونسل کے پلیٹ فارم سے، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی جتنی
मुमकिन हो सकता है हम उनकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं जी। सर, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अगर स्मार्ट लॉकडाउन ना करता तो आवाम बेरोज़गार हो जाती। तो सर, अगर आपकी हुकूमत होती तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो डेंगू वायरस आ गया था, उसके साथ मतलब मुस्लिम लीग हुकूमत ने काफ़ी अच्छी फ़ाइट की। तो अगर अभी आपकी हुकूमत होती तो अभी आप क्या करते? यही कुछ करते या फिर कुछ डिफरेंट करके दिखाते? जो मौजूदा गवर्नमेंट है और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बुरी तरह नाकाम हुई है कोरोना को हैंडल करने के हवाले से। उनकी कोई पॉलिसी वाज़ह पॉलिसी नहीं थी, उनकी कोई वाज़ह स्ट्रेटजी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये कोरोना जो है वो मुल्क में पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से फैला। और अगर हम होते तो जिस तरह खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू का मुकाबला किया और उसको ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर लेकर गए, तो इसी तरह अगर हमारे दौर में ये चीज़ होती तो हम डेफिनेटली इसको बेहतर अंदाज में हैंडल करते। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी इस चीज़ का गवाह है कि हमने किस तरह पाकिस्तान पर जब जब मुश्किल आई और जब जब नवाज शरीफ के पास हुकूमत हुई तो उन्होंने बेहतर अंदाज में डिलीवर किया है। तो चूँकि हुकूमतों के पास और वसाइल होते हैं, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको एक स्ट्रेटजी के तहत जो है वो बिल्कुल हल किया जा सकता था। लोगों के उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो उनको एक मुकम्मल लॉकडाउन करके तो इसको कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि ये एक नातजर्बेकार, अनाड़ी और सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसके पास ये पावर नहीं है कि वो खुद डिसीजन ले सके, वो खुद डिसीजन मेकर नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स हुई हैं जी। बारे में जो लोग बेरोज़गार हैं, अब जैसे सर ये बजट पेश किया गया है 2021 को, तो सर ये जो बजट आप मुझे बता सकते हैं कि ये बजट है, ये अवाम दोस्त बजट है या इसमें कोई टैक्स अदा करने होंगे? सर जी, ये बिल्कुल अवाम दोस्त बजट नहीं है और इसमें तो अभी आप देखेंगे कि और 3 महीने के बाद एक नया मिनी बजट आएगा, उसके बाद अगले 3 महीने के बाद फिर एक और मिनी बजट आएगा और इसमें आप देखें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के हवाले से जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने बिल्कुल 1% भी जो है उनकी सैलरीज जो है वो नहीं बढ़ाई हैं और ये बड़ी ज़्यादती है। और मैं तो समझता हूँ कि उनको ये करनी चाहिए थी। और उसके अलावा जहाँ तक महंगाई के हवाले से बात है तो आप मियां नवाज शरीफ साहब के दौर को देख लें और आज के दौर को देख लें तो उसमें तो फ़र्क जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि और ये बजट जो है वो किसी तौर भी जो है वो अवाम दोस्त नहीं है। और फिर ये तो एक बड़ा रोज़े रोशन की तरह यहाँ है बात कि बजट तो खुद नहीं बनाया फेडरल गवर्नमेंट ने, बल्कि उन्होंने तो IMF की डिक्टेशन के ऊपर ये बनाया जिसे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इसको मुस्तरद करते हैं जी। आपके I8 है वो कंप्लीट सील हो चुका है, यहाँ पे कोरोना के काफ़ी केसेस आ चुके हैं। सर, आपको लगता है कि हुकूमत को पहले लॉकडाउन करना चाहिए था, कंप्लीट सख्ती करनी चाहिए थी इसमें ताकि ये वबा ज़्यादा ना फैलती? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज़ किया है कि उनको मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और ये गवर्नमेंट की नाअहली है, गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि नॉन सीरियसनेस है कि जिसकी वजह से ये कोरोना जो है वो इतना तेज़ी के साथ जो है वो फैल रहा है। तो I8 के हवाले से जिस तरह वो उन्होंने पार्शली लॉकडाउन किया है और उसे पार्शली लॉकडाउन करने के बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं आज TV पे देख रहा था और जो मैं उसकी जो हेल्थ वालों की जो रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें तो बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अब देख लें कि ये अगर वो काम पहले करते तो ये चीज़ ना होती। तो इससे साबित होता है कि ये हुकूमत की नाअहली है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सरदार मेहताब अहमद एडवोकेट चेयरमैन UC41 का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, 19 न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। आपने गुफ्तगू सुनी होगी सरदार मेहताब साहब की, इन्होंने कैसे हुकूमत को सजेशन दिया है, आवाम को सजेशन दिया है।